یوم جمہوریہ پیش نظر جموں کشمیر اندر سیکورٹی سخت حساس مقاماتن پر سیکورٹی فورسک ناکہ قائم سرحدی علاقن مز تلاشی کاروائی تیز سندھ توس معاہدہ معطل سپدن خوش آئند آبی جم کن لکن خطر استعمال کرنا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن بیان اکس حادثے تحت آئی وشنو دیوی میڈیکل کالج رجسٹریشن منسوخ کرنا مسلمان طالب علمن ست ناانصافی ریزرویشنس حوالہ رپورٹ گھس عوامس برہ کن ان یون عوامی اتحاد پارٹیون بیان تو برف باری پیش نظر سری نگرس من سیاحن ہند رش قشر لکن تو قشر وازوانچ تعریف باقی سیاحن تے کشیر ینچ دعوت السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن ہز تفصیل درست جموں کشمیر مز یہ 26 جنوری تقریباً مد نظر تھوت سیکورٹی سخت کرنش آمز تت ضلع سامبا کن مختلف علاقن مز فورسز اہلکاروں طرف سرچ آپریشن چلانے یوان یہ کت بیان لائق زِ یت کٹھواس مز ملیٹنٹن ہز موجودگی وچھنے آئی تت ضلع سامباس مز ہائی الرٹ جاری کرنا آمت یم پتہ تلاشی آپریشن تیز کرنا آئی گلستان نیوز نمائندہ رشی کھجوریا ام حوالہ مزید تفصیل فراہم کران اس سمے ہم سامبا سیکٹر کے اسی انتراشٹریہ سیما کے علاقے میں موجود ہیں پلورا علاقہ یہاں دیر رات کو سیکیورٹی فورسز کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی یوں کہیں تو آتنکی سازش کا بھانڈا پھوڑ کر دیا سیکیورٹی فورسز نے یہاں سے اسی پرٹیکولر علاقے سے ہتھیاروں کا ذخیرہ جو ہے وہ ریکور کیا سیکیورٹی فورسز نے جس طرح سے دشمن نے ایک بار پھر سے ڈرون والی سازش رچنے کی جو کوشش کی تھی اس ڈرون والی سازش کا پردہ فاش کر دیا اور ڈرون کے مادھیم سے جو ہتھیاروں کی کھیپ یہاں پر گرائی گئی تھی اس کھیپ کو سیکیورٹی فورسز نے ریکور کر لیا جس کے بعد سے لگاتار سیکیورٹی فورسز پورے علاقے کو چپے چپے پر کھنگال رہی ہیں تمام الگ الگ علاقوں میں کارڈن سرچ آپریشن چلائے جا رہے ہیں میرے پیچھے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جوان یہاں پر الگ الگ علاقے میں اس میں کھنگال رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی سندگدھ گتی ودھی نہ ہو کہیں کوئی سندگدھ اور وستو یہاں نہ گری ہو جس کے چلتے تمام علاقے جو وہ پوری طرح سے سینیٹائز کیے جا رہے ہیں آپ تصویروں میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں دشمن جو ناپاک حرکتیں کرنے کی کوششیں کر رہا ہے تو دشمن کو سیدھا سندیش ہے کہ باز آ جائے ورنہ بخشا نہیں جائے گا دشمن کو ایک بار پھر سے منہ توڑ جواب دیا جائے گا اس سے پہلے آپ نے آپریشن سندور میں بھی دیکھا کہ جو ناپاک سازشیں دشمن پڑوسی ملک پاکستان نے رچنے کی کوشش کی ہے تو ان تمام کوششوں کو بفل کرتے ہوئے دشمن کو منہ توڑ جواب آگے بھی دیا ہے لیکن اس سمے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سچویشن ہے وہ اس قدر ہے کہ ایک طرف گنتنتر دیوس ہے اور دوسری طرف لوہڑی کا پرو ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے نیشنل ایونٹس ہو یا پھر لوہڑی کے پرو یعنی فیسٹیولز کی بات کریں تو اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ دشمن خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں ہمیشہ ہی منہ توڑ جواب جو دشمن کو ملا ہے لیکن گنتنتر دیوس کو دیکھتے ہوئے سرکشا اس سمے چاک چوبند کر دی ہے کیونکہ دھند کوہرا پڑ رہا ہے تو دھند کوہرے کی آڑ میں کہیں دشمن اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو جائے یعنی آتنکی گھسپیٹ نہ ہو جائے ڈرون کے مادھیم سے ہتھیاروں کو یا نشے کی کھیپ دوبارہ سے نہ آئے جس کے چلتے سیکیورٹی کو لگاتار جو پختہ کیا گیا ہے انٹرنیشنل بارڈر سے لے کر ہائی وے اور ہائی وے سے پہاڑی علاقوں تک لگاتار جو وہ سرکشا بل گشت کر رہے ہیں تمام علاقے چپے چپے پر کھنگال رہے ہیں اینٹی ٹنر آپریشنز ہو اینٹی ڈرون آپریشنز ہو لگاتار ان آپریشنز کو سر انجام جو وہ پہنچایا جا رہا ہے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی طرف سے اور علاقے چپے چپے پر کھنگالے جا رہے ہیں یعنی پوری طرح سے مستعد ہیں ہمارے جوان اور دشمن کی ہر گتی ودھی کے اوپر پینی نظر رکھی جا رہی ہے دشمن اگر کوئی بھی ناپاک حرکت کرنے کی کوشش کرے گا تو دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا جس طرح سے ہر بار جو دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے تو یہ ایکسکلوزیو اپڈیٹ اسی پرٹیکولر علاقے سے یہاں یہ دیر رات کو ہتھیاروں کا ذخیرہ سیکیورٹی فورسز نے ریکور کیا اور دشمن کی ناپاک حرکت کو بفل کرتے ہوئے یہ بڑی کامیابی سیکیورٹی فورسز نے حاصل کی ہے ایکسکلوزیو گراؤنڈ رپورٹ سامبا سیکٹر کی انتراشٹریہ سیما سے تو پوری طرح سے یہاں سیکیورٹی کو چاک چوبند کر دیا ہے لگاتار ہم پچھلے جموں کشمیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ انڈس واٹر ٹریٹی معاہدہ ختم کرنے حوالہ مرکزی سرکار فیصلہ صحیح قرار دِتھ وونمت زِ یہ آب جم کن لوکن خاطر استعمال کرنے یم سۭتۍ 30 ؤرین تام چن آبس حوالہ جم کن لوکن ہند مشکلات دور سپدن تمو وون اتھ آبس پہ یہ دون ملکن درمیان پتمہ کہیا کال پہ متذکری وچھنہ یوان تتہ یہ کت صاف تو واضح
ज़ात आबस पे गोडनुक हक जम्मू कश्मीर हंदन लुकन हंद तो यह आब गई सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं लुकन हंद बाबत इस्तेमालस मज अन्न युन। मैं तो पहले दिन से इसकी मुखालफत करता आया हूं, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का आपको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमें भरपूर नुकसान हुआ। आपकी 3 दरियाएं जो हैं आपके पास रखी गई, आपको पानी रोकने का भी पूरा हक मिला, उसका भी कुछ हद तक खमियाजा हमने भुगता, क्योंकि डैम आपने बनाए, इलाका हमारा डूबा। जो आपका रंजीत सागर डैम है उसका ज्यादातर हिस्सा जो पानी के अंदर आया वो जम्मू कश्मीर का आया, और उसका जो हमें मिलना चाहिए था कॉम्पनसेशन वो नहीं मिला, जो उसका हमें बिजली मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, जो उसमें हमें रोजगार मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। लेकिन चलिए एक हमसाये के तौर पे हमने ज्यादा शिकायत नहीं की। अब चलिए, अब अच्छी बात यह है कि अब इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको सस्पेंड किया गया है। अब मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द ऐसे इकदाम उठाए जाएं कि हम वो पानी खुद इस्तेमाल कर सकें। हमने मरकज को 2 प्रोजेक्ट्स दिए हैं जो हमें लगता है उन पे काम अगर होगा तो हमें फायदा होगा। एक जहलम पे एक नेविगेशन बैराज, जिसको तुलबुल नेविगेशन बैराज कहा जाता है, सोपोर के पास, उससे वुलर में पानी बढ़ जाएगा, जहलम का लेवल बढ़ेगा। एक तो बिजली की पैदावार जो है वो ज्यादा होगी और हम जहलम पे जो है नेविगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अखनूर के पास चिनाब से पानी निकालना ताकि जम्मू शहर को हम वो पानी फीड कर सकें। हमें लगता है कि आने वाले फिर 20-30 साल के लिए जो है जम्मू को पानी की किल्लत नहीं होगी। दोनों चीज़ों पे शुमाली कशीर लंगेट हंदवरिस मज आज अवामी इत्तेहाद पार्टी तरफ कन्वेंशन सज कर आमुत यथ मेंबर असम्बली लंगेट शेख खुर्शीद तो पार्टी लीडरों अलावा वर्करन खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पर पार्टी मामला हवाल कथन दाल देना तो हल्का इंतखाब तमीर तरक्की हवाल कत बात कर ये जन अत मौके पर उमर सरकार नुकतचीनी करान वन आव जो उमर सरकार लुकन राहत वादानस मज नाकाम सपजम यम सत आम लुकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मेंबर असम्बली सद तरफ वन आमुत अकिस सरिस तहत आय वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज रजिस्ट्रेशन मनसूख कर मुसलमान तलब इलमन सत नाइंसाफी करना। वर्कर्स कन्वेंशन था लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो जिसमें काफ़ी तादाद में जो है वर्कर्स ने जो है पार्टिसिपेशन की, और ये जैसा आपने देखा होगा कि जो एक्सपेक्टेड था हमारी एक्सपेक्टेड गैदरिंग थी उससे कहीं गुना ज़्यादा जो है लोगों ने पार्टिसिपेशन की। और हम अपने वर्कर्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस कन्वेंशन को जो है एक कामयाब कन्वेंशन बनाया। किस तरह से उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाई, उसकी जो वजह है वो तो आया है कि वहाँ पे जो है मेरिट की बुनियाद पे जो है कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम जो कैंडिडेट्स हैं उनका एडमिशन हुआ था, उनका दाखिला हुआ था वहाँ पे। और मैं आपके थ्रू इस वक्त ये बावर कराना चाहता हूँ कि ये मेरी आप प्रेडिक्शन लिख के ले लीजिए कि ये टेम्परेरी बेसिस पे जो है ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल की गई, ताकि किस तरह से जो है जो मेरिटोरियस मुस्लिम बच्चों को जो है या वादी कश्मीर के बच्चों को जो है वहाँ से बाहर किया जाए। उसके बाद जो है एक वक्त आएगा वो एक रोड मैप के तहत जिस तरह से उनकी पॉलिटिक्स रही कि किस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया, इसी तरह से जो है आने वाले वक्त देखेंगे कि वो दोबारा से इसकी रिकॉग्निशन रिस्टोर कराएंगे। लेकिन लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी का कन्वेंशन था अपने उन लोगों के साथ जिन्होंने इस पार्टी को भेज दी है। यहीं से इस पार्टी की शुरुआत हुई है। ये वो लोग हैं, इनको वो एजाज़ जाता है कि जब भी जम्मू कश्मीर में कहीं कोई इशू होता था ये लोग यहाँ से उठकर श्रीनगर में प्रोटेस्ट करते थे। श्रीनगर में ऐसा कोई थाना नहीं होगा जहाँ लंगेट के हमारे सरपंच, पंच हजरात, हमारे कायदीन, हमारे लीडरान, हमारे वर्कर्स बन नहीं रहे हैं। तो एक दाग में एक डाल वंद काल सदी वादी मज सयान हंदिस सैनस गसनस मज इजाफ सपदमुत झील डल तो श्रीनगर कन दोमन सयाहती जायन पे मौजूद सयाहों खुशी हुंद इजहार करान वन आमुत ये वादी कश्मीर कुदरती खूबसूरती सत माला माल वंद काल दौरान अत खूबसूरती मज मजीद इजाफ सपदन यम सत सयाह ते सठा लुत्फ अंदोज सपदन। तमो बाकियन लुकन अपील कर्म तम गसन दौर कर वंद कालुक मज तुलन। नहीं, मेरा भी सेकंड टाइम है यहाँ पे और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हम स्पेशली स्नो के लिए यहाँ पे आए थे, स्नो में एंजॉय करने के लिए आए थे, बच्चों को एंजॉय कराने आए थे। तो हमें वो
अब स्नो होते हुए नहीं देखी, पर हमने गुलमर्ग में बहुत एंजॉय करा स्नो में, और सोनमर्ग में स्नोमैन तो बनाया। हाँ हमने बहुत एंजॉय करा यहाँ पे, और हम अब प्लान करते हैं कि हम हर साल कश्मीर जरूर आएंगे। ये हमने स्पेशली विंटर सीजन में करा क्योंकि हमें स्नो में एंजॉय करना था, हमें यहाँ पे स्नो देखनी थी, और हम एक बार समर में आए थे तो हमें बहुत सुंदर लगा, तो एक बार हम विंटर एक्सपीरियंस करना चाहते तो ये हमें उससे भी अच्छा लगा। बहुत अच्छा है, बहुत सेफ है कश्मीर, जगह जगह पे चेकिंग है, तो ऐसे हमें कुछ फील नहीं हुआ, कहीं से कोई डर नहीं था, तो हमने बहुत एंजॉय करा। मतलब हम सही में हम फिर से आना चाहेंगे यहाँ पे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे सोनमर्ग में इतनी सारे स्नो थी, हमने स्की भी करी थी, और और स्लेडिंग भी किया और था। स्लेजिंग भी करी थी। जैसा कश्मीर के बारे में सुना था, कश्मीर उससे भी ज्यादा अच्छा है, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, और मतलब यहाँ का मौसम सब कुछ बिल्कुल अलग सा है। हम हरियाणा पानीपत से आ रहे हैं, एक्चुअली हमारा फर्स्ट विजिट। हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं कश्मीर में, डल लेक में, और बोट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। शिकारा राइडिंग का सब कुछ एक्सप्लोर करे और बहुत सारी नई चीजें भी खाए, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। बस ठंड बहुत है। डल लेक कुछ फ्रीज भी हुए। हाँ, कई हमने देखा है कि फ्रीज भी हुए, वो भी देखा, वो भी मस्त लगा। कभी और ऐसा देखा है एक्सपीरियंस? नहीं, इसके पहले आए थे लेकिन डल लेक जब फ्रीज नहीं हुआ था, इवन हमें स्नो भी नहीं मिली थी, बट इस बार स्नो भी मिली और हमने बहुत इंजॉय भी किया। जब भी हम लोग रोड में जाते हैं, इवन बॉर्डर जा लगते हैं, और यहाँ पे सीआरपीएफ है सब कोई, और जब हम लोग उन्हें देखते हैं कि वो ड्यूटी अपनी अच्छे से कर रहे हैं, एक जैसे खड़े होते हैं और हर चीज सिक्योरिटी अच्छी होती है, तो वो सब देख के हमें बहुत प्राउड फील होता है। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा व्यू रहा, और चिलाई कलान के मौसम में कश्मीर में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया हमें, और बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। महाराष्ट्र में ज़्यादातर तो धूप होती। सबक म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग चेयरमैन हिलाल अहमद शान मास्टर प्लानस हवाल कत करान उम्मीद है मास्टर प्लानस मज आसन तमाम मामलात मद्देनजर थावना आमद युत जन अनंतनाग कस्बह मजीद जाज़बे नज़र बनानस अलाव आम लुकन बिथन वल मुश्किल दूर करनस मज ते आसानी सपदे। टाइगर हॉल श्रीनगरस मज आज जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर तरफ अब्दुल रशीद फराज सदिस यादस मज म्यूजिकल प्रोग्राम सज कर आमुत, यथ मज अकेडमी हंदो जिम्मेदारों, अदीबों, कलमकारों, शायरों, गुलकारों, आर्टिस्टों तो फनकारों शिरकत कर। अत मौके पर फनकारों तो गुलकारों तरफ बत गेवन आय तो जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जे फराज सुन म्यूजिकल इंडस्ट्री अख दुत युस जन हमेश याद करने यी। ये इवेंट हम अपने असलाफों को याद कर रहे हैं, उनमें हमारी लीजेंड है, द लीजेंड एंड लीजेंड हु हैज गॉट कल्चर्ड वॉइस, आई मीन अब्दुल रशीद फराज साहब। फराज साहब एक अलग मुनफरिद आवाज़ थी और अच्छी शख्सियत के मालिक थी, बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारे साथी रहे हैं। के हवाले से मैं ये बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि हम कल्चरल एकेडमी के बहुत ही मशकूर हैं कि उन्होंने जो हमारे फ़नकार हैं, यहाँ के कलाकार हैं, यहाँ के जो राइटर्स हैं, उनको वक्तन फ़वक्तन वो याद करते हैं। और इस सिलसिले में आज की घड़ी जो है ये हमारे दोस्त, मेरा साथी था बहुत देर से, मैं उनके साथ काम करता था, इनकी याद में इन्होंने आज का दिन यहाँ पे मनाया है। जी, तो आज अगर हम बात करें यंगस्टर्स को क्या कुछ पैगाम मिलेगा इस प्रोग्राम? यंगस्टर्स को अनीका रशीद फराज तो आज जो है यहाँ पर कितनी पुरानी छुट्टी राखी बांधने को दिया जा जी। रहा है, कितनी खुशी है और इसी उनके हवाले से थोड़ा हम जानते हैं। मैं जे.एन.के एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने ये एफर्ट किया आज एक आर्टिस्ट को, एक ऐसे आर्टिस्ट को जिसका कश्मीरी म्यूज़िक में कश्मीरी जो हमारा तमद्दुन तहजीब है उसका मतलब उनके एंड से इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्होंने आज उसको याद किया है, हम बहुत मशकूर हैं। और सबसे अच्छी बात कि आज जो यंग जो हमारी बडिंग आर्टिस्ट है, जनरेशन है जो म्यूज़िक से वाबस्ता है, उनको मौका दिया जा रहा है यहाँ पे ट्रिब्यूट पेश करने का। सरहद ज़िल राजौरी कालाकोट बरोई इलाक़स मज आवाज़ हज़रत नागा बाजी रहमतुल्लाह अलैह सुंद सालाना उर्स मुबारक अकीदत एहतराम सान मनाने, यथ मज अकीदतमंदन हंद खास तदाद शिरकत कर। अत मौके पर रेत रात शबखानी करना आए तथ दरूद अज़कार तो नाम तो मनकबत मजलिस नम संज कर आमुत, यथ मज सियासी समाजी तो मजहबी रहनुमाओं शिरकत कर।
ات موقع پہ حضرت ناگا باجی سن تعلیمات گشرن آئے تو لکن پہ زور دن آمت تم گھن اسلامی تعلیماتن پہ عمل کریں تم دنیا ست سترت مز تہ کامیاب سپدن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا حضرات قبلہ حاجی صاحب کا حکم ہے کہ جو اس رات سجادہ نشین دربار عالیہ بروئی شریف آج حضرت قبلہ ناگا باجی صاحب کا 68 عرس کا جو دربار عالیہ بروئی میں اختتام پذیر ہوا ہے. ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے حصہ لیا ہے اس عرس میں، جیسا آپ نے دیکھا بھی ہے، خود بھی کور کیا ہے. تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، ڈیلی آتے ہیں. یہ نہیں کہ آج عرس کے دن ہی یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں، یہ تانتا 12 مہینے لگا ہوا ہے یہاں پہ. جی تو کہاں سے یہ لوگ آتے ہیں بتائیے؟ کشمیر سے رجوری پونچھ ہمارا، جموں بیلٹ، اس کے بعد پنجاب کا، امرتسر، ہریانہ، ہر طرف سے لوگ آتے ہیں. تو آج کس طرح کی دعائیں کی گئی یہاں پہ مزار کی؟ جو لوگ یہاں پہ آئے تھے ان کے لیے خاص دعائیں کی گئی، ملک ہندوستان کے لیے کی گئی، جموں کشمیر ریاست کے لیے کی گئی. ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ سب کو کامیاب کرے. حضرت قبلہ ناگا باجی صاحب کا یہاں پہ عرس منایا جاتا ہے، جو بانڈی پورہ والی سرکار ہیں، اور یہ ان کا 68 جو عرس شریف تھا وہ یہاں پہ منایا گیا ہے. 68 ان کی اینیورسری ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. خطہ پیر پنجاب سے ہی نہیں بلکہ نارتھ انڈیا سے، پنجاب سے، ہماچل سے، وادی کشمیر سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اپنی عقیدت کو لے کے. جب سے باجی مظفر حسین شاہ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ یہ سلسلہ قائم کیا ہے، ہر سال ہر برس یہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور اپنی امیدیں اور اپنی تمنائیں لے کے آتے ہیں اور فیض یاب ہو کے یہاں سے جاتے ہیں. اپنی جولیاں جو ہے، اپنی امیدیں جو ہیں، ان امیدوں کی جولیاں یہاں سے بن کے جاتے ہیں. باجی بشارت حسین شاہ صاحب جو بھی عمر میں بہت چھوٹے ہیں، لیکن انہوں نے یہاں پہ آج دعا فرمائی اور انہوں نے پوری امت مسلمہ کے لیے ہی نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے، ہندوستان کے لیے، جموں کشمیر کے لیے، جموں کشمیر کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے اور پورے بھارت ورش کے لیے، سب کے لیے دعا فرمائی ہے اور ہم بھی اسی دعا میں شریک ہوئے ہیں. کشمیر کے ضلع رجوری کا جو یہ کالا کوٹ بروئی کا مقدس یہ مرکز ہے، یہاں سالانہ عرس کو آج بڑی دھوم دھام کے ساتھ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس گدی کو ماننے والے باجی صاحب اور باجی ناگا باجی صاحب کے اس مقدس جگہ کو ماننے والے لاکھوں لوگوں نے یہاں شرکت کی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندو، مسلمان، سکھ، تمام مذہبوں کے لوگوں نے نہ کیول رجوری پونچھ یہ جو پیر پنجال کا ایریا ہے بلکہ پورے جموں کشمیر اور نارتھ انڈیا سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند یہاں. تاریخی مغل شاہراہ یہ مختلف جائن پہ شین پین پت پتمو 7 دہو پہ آمد رفت باپت لگاتار بند کرنا آمت تو انتظامیہ طرف مشنری تو عملہ کام پہ لگت شین تلنچ کام جاری انتظامیہ طرف مغل شاہراہ پہ سفر کرنے والے لکن ون آمت تم گھن سفر کرنے برہ متعلقہ محکمہ سے رابطہ کریں یس زن تمن سفر کرنے دوران کن قسم مشکل ویترین پین. یہ برش مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت یہ شاہراہ گھس جلدی بحال کرنے ین یت لکن ہند بتن ول مشکل دور سپدن. ہمارے راجوری پونچھ کو وادی کشمیر سے جوڑنے والی ایک تاریخی مغل شاہراہ جسے ہم یہاں کی شاہراہ کہتے ہیں، یہ ایک تاریخی مغل شاہراہ ہے. یہ آج مسلسل کئی دنوں سے جو ہے وہ بند ہے ڈیو ٹو جو بیڈ کلائمیٹک کنڈیشنز تھی. آج موسم جو ہے وہ پچھلے 2 دن سے ایک دم جو ہے وہ خوشگوار موسم ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس طرح سے جو روڈ کلیئرنس کا جو کام ہے وہ شروع کیا گیا تھا، بی آر او کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ بی آر او کی طرف سے کلیئرنس دی گئی ہے، لیکن فی الحال جو ہے گاڑیاں آمد و رفت کے لیے جو ہے بند. کا شکریہ جو آپ نے ہمیں وقت دیا میڈیا والوں نے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تاریخی ایک شاہراہ ہماری مغل روڈ
मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को अल्लाह मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत में आला मकाम दे, जिन्होंने इस गरीब अवाम को, पिछड़े हुए लोगों को, कुचले हुए दबे हुए लोगों को जो है ये सड़क दी और वैली से जोड़ा, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे पेशेंट जाते हैं। हुसैन है, मैं रिटायरमेंट हूँ, मैं पहुँचना का रहने वाला हूँ, बहरियाज का रहने वाला हूँ, और मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें टाइम दिया है। कल की वाक़ात जो हुई है, जो BRO ने क्लियर करके मतलब रोड को कर दिया कि हम रोड हमने क्लियर कर दिया है, और एक बाणीपुरा में मौत हुई, जो बाजी साहब यहाँ हमारे त्राणा वाली में आए हुए थे, उसको 1 बजे मतलब फोन हुआ और वो इतने परेशान हुए, बच्चे लेकर भैया जम्मू से लेकर श्रीनगर में पहुंचे। तो जिस तरीके से देखा कि यहाँ कुछ लोगों से भी बात हुई और लोगों का साफ लफ्ज़ों में कहना है कि पिछले 7 दिन से शाहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रखा है। कई सारे ताजर और कई सारे बिजनेसमैन भी जो है श्रीनगर से पुंछ की तरफ सफ़र करते हैं और कई सारे लोग इस वक्त स्टैंड बाई जो है चंडीगढ़ के मकाम पर हैं। तो लोगों की तरफ से ये कहा गया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पुलिस प्रशासन से कहा गया है कि तारीखी मुगल शहरों को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल किया जाए। जिस तरीके से BRO से भी हमने बात की, BRO ने भी कहा कि ग्रीन सिग्नल दे। पूंछ मेंढरस मज इंतजामिया तरफ बस स्टैंड मेंढर पे सूमो गाड़ियों हंदिस यनस गसनस पे पाबंदी आयद करनस आमज तो आज ट्रांसपोर्टरों तो एजेंटों तरफ तहसीलदार मेंढरस अख मेमोरेंडम पेश करना आमुत। या दौरान तिमन मंग करना आज जे सूमो गाड़ियों गस बस स्टैंड मेंढर पे यनुक गसनुक इजाजत युन दिन युत जन तिमन बिथन वल मुश्किल दूर सपदन। यिल जन यमो लुको तरफ वन आव इंतजामी फैसले सत तिहुंद रोजगार सठाव मुतासर सपोदमुत। हमने रेगुलेशन ये दी है कि यहाँ पर अगर बसें लगती हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं कि बस स्टैंड है, बस स्टैंड है, हम भी कहते हैं बस स्टैंड है, लेकिन बस स्टैंड के अंदर आज 10 गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ पर, बसें हैं, और हमारी कम से कम यहाँ पर 700 गाड़ी जो है यहाँ पर चलती है, और हर लिंक के अंदर जो है हमारी सूमो जाती है वहाँ पर। तो हमने तहसीलदार साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि हमें प्लीज़ मेहरबानी करके हमारी कुछ गाड़ियाँ जो हैं, एक दो गाड़ी हमारी स्टैंड के अंदर जो है वो अलो की जाए। हमारे स्टैंड मांगे कि कितने स्टैंड हैं, हमारे 27-28 स्टैंड बने हैं, तो वो 27-28 गाड़ियाँ जो हैं हमने उनके लिए रिक्वेस्ट की है कि हमारी गाड़ियाँ वहाँ लगनी चाहिए। उन्होंने इंश्योर किया है कि यहाँ पर जो है हम SDM साहब से बात करेंगे, और हम आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम DC साहब से और SSP साहब से और हम LG इंतजामिया और डिबकॉम साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोगों का जो है, हम लोगों का हक है, यहाँ पर इस जगह पर हम लोगों का भी हक है स्टैंड के ऊपर। आज हमारे ये ट्रांसपोर्टर सफर हो रहे हैं, तो प्लीज मेहरबानी करके। पूंछ सुरनकोटस मज लोड शेडिंग से बिजली हज यद गई जारी तज महकमे बिजली तरफ कस्बे कन मुख्तलिफ इलाकन में छप तरावन आमद। या दौरान मुशनेर बाबत इस्तेमाल मज अन यन वल इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त करना आई। यल जन जिम्मेदारों तरफ लुकन वन आज तम गसन बिजली हूं सही इस्तेमाल कर युत जन तिमन माकूल बिजली फराम करनस मज आसानी सपदे। ये हमने एंटी थेफ्ट ड्राइव रखी है, रेवेन्यू रियलाइजेशन हमारे जहाँ पर लॉसेस 40% सारे ही हैं, पूरे सब डिवीज़न सुरनकोट में 40 के ऊपर हैं सारे फीडर। तो ये सुरनकोट सिटी में ड्राइव शुरू की है, बाकी वाले भी ये सारे तकरीबन 16 फीडर हैं, 9 में हमारे लॉसेस 40 के ऊपर हैं। तो जिसमें लॉसेस 40 के ऊपर हैं वो हमारा रेड जोन में आता है हमारा सुरनकोट भी, और इसमें कर्टेलमेंट भी की है 6 घंटे पर डे, सुबह 2 घंटे, दिन में 1.5 घंटा और शाम को 2.5 घंटे। और ये हुकिंग वगैरह आप देख रहे हो, जो अभी ये केबलें वगैरह बाईपास सारा ये काट के लाए हैं, इतनी केबल्स वगैरह लोड भी इलीगल कनेक्शन काटेंगे। ये आपने अभी ये फ़ोटो वगैरह देखे होंगे, आपने आप साइड पे बंदे को देखा होगा। तो ये रहेगा तकरीबन 2 महीने जब तक ये सारा स्मूथ होता। तो हमारे हर फीडर पे तकरीबन 10 बंदे डेली निकले हुए हैं। लोगों से कुछ कहेंगे? हाँ, यही कहेंगे कि पीक लोड में कम से कम सुबह और शाम को, दिन को भी अपने गैर ज़रूरी लोड को कम कर लें, और अननेसेसरी जहाँ पर लाइटिंग पूरे दिन स्विच लगा लें 5 रुपये का और बल्ब ऑन ना रखें। कहीं बाज़ार में सुबह आता हूँ तो देखा सारे बल्ब ऑन होते हैं, उसका तो उनको भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये अपील करता हूँ कि अपना लोड थोड़ा मॉनिटर करें, मिनिमम लोड गैजेट अपने यूज़ करें। शुमाली कशीर रेलवे महल्ला जागाम पटनस मज आज प्रोग्रामों का संज करना आमद। यात मेंबर असम्बली पटन जावेद रियाज बेदार, महकमे बिजली हंदो जिम्मेदारों तो मकामी लुको शिरकत कर।
ات موقع پہ علاقس من نصب کرنے آمت بجلی ٹرانسفارمر لکن ہند ناو وقف کرنے آو تو مقامی لکو طرف ممبر موصوف سن شکریہ ادا کران ون آمت یہ لکن سٹھا مشکل ویترن پیوان تاہم ہیکن نو بجلی ٹرانسفارمر نصب کرنے ست عام لکن سٹھاو راحت ویتت شکر گزار اچھا روز 2018 پہ دپان یت علاقس یت اندس ٹرانسفارمر کہین تو واو اچھا پن ایم ایل اے صاحب بیدر صاحب تو ام کور یہ سا یہ ریکمنڈ کورن یہ ٹرانسفارمر انشاءاللہ ورحمہ اچھا بجلی یت ایریاس اصل پہ بجلی چلان ساری گام چلان بجلی ات کھت 10-20 گھر شکر گزار کہ اچھا سپدے یہ کام انشاءاللہ ورحمہ ٹرانسفارمر اصل پہ چلان شکر گزار نیشنل کانفرنس بیٚیہِ جاوید ریاض بیدار صٲبن اس وچ 8 ؤری پکان یتھ ٹرانسفارمس اس یتھ محلس زبردست سختی لمپ اوس نہٕ یِوان اتھِ کِہیٖنۍ مہربٲنی چھِ رۄبہٕ سٕنٛز بیٚیہِ یہِ بنیٛاو اَسہِ ایم ایل اے تہٕ اَسہِ ووت أمۍ سٕنٛدِ سۭتۍ ووت یہِ ٹرانسفار دیُت أمۍ ریاض صٲبن یہِ چھِ مہربٲنی گۄڈٕ نیشنل کانفرنس بیٚیہِ یہِ ہسا أمِس ریاض صٲبن بیٚیہِ چھِ اَسہِ بلاک پریزیڈنٹ عبدالرشید تم کۭژاہ ہمت کٔر جنوبی کشیر ویسو گریڈ سٹیشن اننت ناگس من آز تقریباً سنز کرنے آمت یتھ ممبر اسمبلی اننت ناگ ویسٹ عبدالمجید لارمی تو محکمہ بجلی ہندو ذمہ دارو شرکت کر ات موقع پہ ممبر موصوفن 6.3 kV نصب کرنے آمتس ٹرانسفارمرس افتتاح کور تمو وونمت یہ ٹرانسفارمر نصب کرنے ست وات مقامی لکن سٹھا راحت زن تمو وون بجلی فیسک معاملہ وزیر اعلیٰ سے تلنے آمت تو امید ہے سرکار طرف یہ اموال جلدی کھانا قدم تلنے یت لکن راحت وات دیکھو بجلی کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ یہاں پہ اگر خاص کر کشمیر میں کہہ رہا ہوں اگر یہاں پہ کوئی پرابلم ہے تو وہ بجلی کی کمی کی وجہ سے ہے اس میں ہم بھی ذمہ دار ہیں لوگ بھی ذمہ دار ہیں ہم غلط بجلی استعمال کرتے ہیں جہاں پہ جس کمرے میں ہمیں چاہیے اس کمرے کو استعمال نہیں کرتے ہیں سب کمروں میں ہم بجلی کا استعمال کرتے ہیں تو کبھی گیزر بھی جو الیکٹرک گیجٹس ہوتے ہیں کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پہ ٹرپ ہو جاتا ہے اور خاص کر ونٹر سیزن میں تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا رہا سوال جو آپ ابھی کی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بجلی فیس میں اضافہ ابھی تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی یہاں پہ مطلب نہ کوئی سرکولر ہے نہ کوئی آرڈر ہے تو پتہ نہیں کس ڈپارٹمنٹ نے کہاں تو ناظرین کوشر خبر نامہ یتن سان وچھتی پروگرام اب تک ادریس فلائس ست مے دیو اجازت خدا حوالہ